kidnapping, but it was rectified, or it was those people were found, and then polling started in a regular manner. Annamayalo, దీని తర్వాత there was no major thing which was reported. The second thing started reporting from Palnadu district. We had given a large number of companies, of CAPF companies in Palnadu. Palnadu lo basically around 12 or dozen వరకు there were complaints of the clashes between different political parties. దాంట్లో కొన్ని ఇంజరీస్ కూడా జరిగినాయి. And then there were some polling machines which were damaged in polling station number 203, 204, 5, 7, 15, 16, 17. 8 polling stations-లో ఈ మాచర్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో there was damage to the machines. కానీ because machine-లో most important part is the chip where data is stored. All these machines were checked by the Bell engineers, and Bell engineers said that all these 8 chips which are there in the machines are intact, data can be retrieved. So there was a gap of 2-3 hours in some places, gap of 1 or 2 hours in some places, and then polling was restarted. So although there were incidents which meant to damage the machine, but all these 8 places, machine was replaced and polling again started. Machine సంబంధించి మళ్ళీ there were in Kodur also 2 EVMs were damaged. కోడూరులో కూడా అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ కోడూరులో కూడా these damaged machines data was retrieved and polling started. Darsi 2 incidents again. So total 8 plus 2 plus 1. So 11 incidents-లో machine damage చేయడం జరిగింది. 11 incidents-లోనే మనం రిట్రీవ్ చేసేసి అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసేసి అక్కడ పోలింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్ ఇస్ దట్ ఆల్దో దేర్ వర్ వయలెన్స్ ఇన్సిడెంట్స్, ఆల్దో దేర్ వర్ machines damaged, but everything was controlled in time, and all the places the polling was continued, and in some places it is also going on. Because of violence, there was no incident, and I would say there is no incident wherein we would be needing any repolling in any place. Now, we had said that we had given that mantra of no violence and no repoll. Violence did happen, and we were expecting in few places. Beyond that places, it never, nowhere it happened. Small incidents were there. But in this violence, there was no death. Injuries were there, simple injuries were there. And then it were controlled in a time which is required to be done so that the polling can be continued. This is one thing which, with a lot of exercise last 2-3 months చేసిన తర్వాత we were able to achieve. Now, apart from Palnadu district, there were some incidents in Anantapur also, and one incident in Tenali also, which was highlighted today. Anantapur also, it happened outside the polling station. It didn't happen inside the polling station between 2 groups. Those 2 groups, both the leaders and their supporters were house arrested, and they were, after that, the peaceful situation was restored. Tenali also, there was an unfortunate incident in which there was scuffle between a leader and a voter. In that situation also, police has taken immediate steps. Both the leader was again house detained so that he cannot create any problem further, and case was booked. In all these incident cases, these dozen incident in Macharla and Palnadu area, Pungnur incident, Tenali incident, all these incidents, immediate action was taken by the police, and the concerned people are either arrested or detained, and necessary further action was taken. Now, regarding polling, morning when we started polling, it was 9.2% which was recorded in the first round, and the morning 9 o'clock. Din tarvata it round 2-లో increase అయింది 22.8%, round 3-లో 40%, round 4 అంటే 3 PM-కి 55%, round 5 67%, round 5 అంటే 5 o'clock. Now, as on when we are speaking,
because I had taken the data again after 6 o'clock ప్రతి కలెక్టర్తో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఓటర్స్ క్యూ లైన్లో ఉన్నారు. సుమారుగా 3,500 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో 6 o'clock తర్వాత కూడా పోలింగ్ నడుస్తూ ఉంది. దాంట్లో 100 నుంచి మ్యాక్సిమం దాంట్లో 90% దాంట్లో 100 నుంచి 200 మంది ఉన్నారు. సో దాట్ విల్ కంప్లీట్ బై 8:30 వరకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో దేర్ వాజ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్, మధ్యలో 2-3 hours గ్యాప్ వచ్చింది మషిన్ వలన లేదా వేరే ఇన్సిడెంట్ వలన, అక్కడ కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది. బట్ ఇది రిమైనింగ్ some 50-60 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో వాట్ ఎవర్ వేర్ ద నంబర్ ఇస్ మోర్ దెన్ 200, అక్కడ మేము 10 o'clock వరకు క్లోజ్ చేసేస్తాం. సో మన టీమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 12,000 టీమ్స్ హ్యావ్ క్లోజ్ ద పోల్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఫర్ దేర్ డెస్టినేషన్. వాళ్ళు ఇప్పుడు రిసెప్షన్ సెంటర్స్కి వస్తారు. రిసెప్షన్ సెంటర్స్ నుంచి ఇట్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్ రూమ్లో క్లోజ్ అవుతుంది ఈ మెషిన్స్. సో బై 10 o'clock I expect that maximum this polling will be closed and the teams will start. These remaining 40, 50, 60 polling stations akkada more than 300 unnaru, akkada this will close by 10 o'clock and they'll start. But almost already some 40% వరకు their teams have started back. మషీన్స్ వచ్చిన తర్వాత ది రిసెప్షన్ సెంటర్లో ఈ పేపర్స్, స్టాచ్యుటరీ పేపర్స్, నాన్ స్టాచ్యుటరీ పేపర్స్, ఈవీఎం మషీన్ జమ చేయడం జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూమ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఆ క్లోజ్కి లేట్ నైట్ లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు అది నడుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద పోలింగ్ పార్టీ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ వీ క్లోజ్ ద స్ట్రాంగ్ రూమ్, సీల్ చేస్తాము. సీల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వీ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు ద సిఆర్పిఎఫ్ ఆర్ సిఏపిఎఫ్ పర్సన్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో ఆస్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ సీసీ కెమెరా పెడతాము. సీసీ కెమెరా ద్వారా కంటిన్యూస్గా అక్కడ స్ట్రాంగ్ రూమ్ మీద నిఘా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ కూడా వాళ్ళ మనిషిని 24 hours అక్కడ పెట్టడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు స్టే దే కెన్ స్టే బ్యాక్ and watch the strong room till the time of counting. This is apart from this thing, now we have election commission ki manu konni report పంపించాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ అంత రిపోర్ట్ రేపు when they final percentage of poll we will give only after tallying the figures given by the political parties in their 17C. ఆ టాలీ చేసిన తర్వాత మేము అందరికీ ఫైనల్ ఫిగర్ చేస్తాము. బట్ ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ దిస్ టైమ్ పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దోస్ నేటివ్ పీపుల్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్, యంగ్ పీపుల్, ఈవెన్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆల్సో, దే హ్యావ్ కమ్ అండ్ voted in a large manner. So this is what I say. అంటే 6 గంటల వరకు మనకు 68% పోలింగ్ ఉంది. సారీ 5 వరకు 68% పోలింగ్ ఉంది. I cannot give this figure because then you will use this figure. The thing is that generalగా మనము if we see the polling percentage increase, morning from 9 o'clock to 11 o'clock 2 గంటల్లో that increased by 13%. After that it increased by 18% next 2 hours లో. మళ్ళీ 15% increase అయింది next 2 hours లో. తర్వాత 13% increase. So generally 7 to 8% would be the per hour figure. సో లాస్ట్లో కొంతమంది ఆ లాస్ట్ పీరియడ్లో 4 o'clock తర్వాత కొంతమంది ఎక్కువ మంది వస్తారు. So you can take an approximation of that thing. So all those people who are there from 5 to 6, 1 hour, 6 తర్వాత కొంతమంది మిగిలారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు పోలింగ్ చేస్తున్నారు. So 10 o'clock. So it would not be appropriate on my part to give any figure at this point of time. But you can make your own approximation on the basis of average increase. No, 6 వరకు, because 5 o'clock తర్వాత we do not give the figure. అది ఫైనల్ ఫిగర్ ఓన్లీ టీమ్స్ వచ్చిన తర్వాతనే వస్తుంది.
సో 5 వరకు మనం డిక్లేర్ చేస్తాము, ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది. 5 వరకు ఇట్ ఈస్ 68%. అండ్ బియాండ్ దట్ 1 అవర్ రెగ్యులర్ పోలింగ్, అండ్ రెగ్యులర్ పోలింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పోలింగ్ ఏం నడుస్తుంది అది వన్ బై వన్. అంటే లీడర్ వన్ ఈజ్ అవర్ తెనాలి ఎమ్మెల్యే, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే. తర్వాత అనంతపురంలో బోత్ పార్టీస్ మెయిన్ క్యాండిడేట్. తర్వాత నర్సరావుపేటలో ఐ థింక్ ఈజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ సంథింగ్. సో దీస్ వర్ ద మెయిన్ లీడర్స్ హూ ఆర్ డిటైన్డ్ and their movement were restricted. Otherwise, it was leading to a lot of violence from both sides. Sir, have you received any complaint from the Nagawadi train passengers? Which have been delayed. Some of the people were not able to reach the polling stations because of the train was delayed for 6 hours. Though I have personally not received any complaint. However, I have seen it in the newspaper. News lo chusam adi. As of now, I have not received any request for repoll. Repu observers, ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో అబ్జర్వర్స్ దీనికి సంబంధించి 17A స్క్రూట్నీ అంటాం దీన్ని. రేపు మార్నింగ్ 10:30 ఆ టైంకి ఉంటుంది. దోస్ అబ్జర్వర్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఆర్ఓ విల్ గో త్రూ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ కంప్లైంట్ వచ్చినాయి. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా రీపోల్ గురించి మనకు తెలుస్తుంది. అంటే వాట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సైడ్ మనం ఉద్దేశం అంటే బ్యాలెట్ యూనిట్లో ఓట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేఫ్ దెన్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ పోలింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాచర్లలో ఏం ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో దే హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ ద ఐదర్ బ్యాలెట్ యూనిట్ ఆర్ కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉన్న లోపల భాగంలో వాళ్ళ డేటా ఉంటుంది. డేటా ఈజ్ చెక్డ్ బై ద బెల్ ఇంజనీర్. అక్కడ వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకు రిజిస్టర్లో 17A రిజిస్టర్లో ఎంతమంది పోల్ చేశారు, బ్యాలెట్ యూనిట్లో ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి, అది టాలీ అయితే వి గో హెడ్ వి పుట్ అనదర్ మెషిన్, కొత్త మెషిన్ అక్కడ పెడతాము. కొత్త మెషిన్ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తాము. కౌంటింగ్ టైంలో పాత మెషిన్ కొత్త మెషిన్ కలిపేసి ఫైనల్ ఫిగర్ అరైవ్ అయ్యి దీని ద్వారా కౌంటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. టుమారో మార్నింగ్ 10:30కి 10:30-11 ఆ టైంకి all observers will be having meeting with political party candidates and the RO. అక్కడ అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు. ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుంగనూరు ఇన్సిడెంట్లో దట్ ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడ ఆయన ఆ కన్సర్న్ మనిషిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా విదౌట్ టేకింగ్ పర్మిషన్ ఆర్ విదౌట్ టేకింగ్ ఎనీ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ హిస్ సీనియర్స్ ఆయన వదిలేశారు. కాబట్టి ఆ కంప్లైంట్ మాకు వచ్చింది, ఎలక్షన్ కమిషన్కి పంపించాం, ఆయన సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. మనం చూస్తున్నాము ఇంతకుముందు ఎంప్లాయీస్ పోలింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు 90% పోలింగ్ జరిగింది, 90% ప్లస్. తర్వాత నిన్న 3 days నుంచి కూడా థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, ఓటర్స్ వేరే చోట్ల వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా ఫ్రెండ్ చెప్పారు ట్రైన్లో కూడా లేట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా దే ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ బికాస్ దే కుడ్ నాట్ రీచ్ హియర్. సో వీఆర్ సీయింగ్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ ట్రెండ్ అండ్ పీపుల్ దేర్ డిజైర్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ ఓట్. దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ లెట్ us see ఫైనల్ ఫిగర్ ఎంత వస్తుంది, బట్ వీఆర్ హోప్ఫుల్ దట్ ఇట్ మే క్రాస్ లాస్ట్ టైం. అంటే తంగేడాలో ఎస్పీతో మాట్లాడడం జరిగింది. తంగేడాలో బాంబ్ కాదు, అది బాటిల్లో పెట్రోల్ పోసుకొని లోకల్ వాళ్ళు కొట్టుకోవడం జరిగింది. సో నోబడీ వాజ్ ఇంజర్డ్ ఇన్ టు దాట్ థింగ్ అండ్ దెన్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. One incident happened, so that again there is no serious injury. It was controlled. That happened outside the polling station. The polling station jaragaledu.
అంటే that complaint was that one he was not a candidate, he was an election agent. లోపల వచ్చి కూర్చున్నారు, కొంతసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఆరు asked her to go away from there. So that was a mistake of the presiding officer. I think we'll take action against the presiding officer. సార్ కొన్ని చోట్ల ఈ మన సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది కావాలని ఓటింగ్ లేట్గా జాప్యం చేశారు బాగా అనేది కంప్లైంట్. No, this is not correct. ఓటింగ్ డెలిబరేట్గా జాప్యం చేయడం జరగడానికి అవకాశం లేదు. బికాస్ మేము ప్రతి క్షణం దీన్ని మానిటర్ చేస్తున్నాము. ఎంతమంది మాక్ పోల్ ఎప్పుడు అయింది, మాక్ పోల్ క్లోజ్ ఎప్పుడు అయింది, పోలింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ మానిటరింగ్ ఆన్ ఏ మినిట్ టు మినిట్ బేసిస్. సో డెలిబరేట్గా ఎవరు చేశారో అది లేదు. మేబీ టెక్నికల్ కారణం వలన ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే మాన్యువల్ కారణం వలన ఉండొచ్చు. No, it is not. No, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి, మనకు 4,14,00,000 ఓటర్స్ ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం కంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 20 lakh ఓటర్స్ ఎక్కువ. ఆ 4,14,00,000లో మనం 70% కూడా ఇప్పుడు దాకా 68% ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ఓన్లీ 70%, దెన్ దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 3 crore ఓటర్స్. ఇంకా దట్ ఫిగర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అప్ టు 5 o'clock. దీని తర్వాత కూడా ఇంక్రీజ్ కావచ్చు. So many people for the first time voting, that too in a high percentage of voting, it is taking a little bit more time. Second thing అంటే మనకు 5,000 కంటే ఎక్కువ 1,200 పైన ఓటర్స్ ఉన్నారు. సో అక్కడ కొద్దిగా డిలే, ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాము డిలే అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై మన సాయంత్రం కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది. ముందుగానే అనుకున్నాము. లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఈరోజు కూడా మళ్ళీ ఎనర్జీ సెక్రటరీతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన కూడా మీటింగ్ తీసుకున్నారు అందరితో, కలెక్టర్ లెవెల్లో కూడా జరిగింది. సో లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ముందుగానే మనం పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఇది ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం, స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మనం రిజర్వ్ సిబ్బందిని కూడా వాడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈసారి కొద్దిగా ఎక్కువ దీని టైం పడింది. టైమ్ ఈజ్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ నంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ ఎ హైయర్ సైడ్. టైం పడుతుంది.